दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा सब दा भरपूर स्वागत है। सो दूसरे सैगमेंट दे विच आपां गलबात करन जा रहे हैं कि दुनिया दे एक वड्डे पब्लिकेशन हाउस ब्लूम्सबरी ने RSS दे जो लिखारियां वालों दिल्ली दंगियां संबंधी लिखी एक पासड़ जो किताब है उसनूं छपण तों रोक दिता है, जिस ते हिंदू तवियां वालों बड़ा ही चीक छाड़ा है उपाया जा रहा है। इस विषय नाल संबंधित होर भी खबरां ने उन्हां बारे आपां डॉक्टर साहब कोलों उन्हां दे विचार सुनन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं साडे नाल इसे तरह ही जुड़े रहना। देखण सुणन लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की विचार ने? देखो जे असी इस सबजैक्ट इन टोटैलिटी देखिए, बेशक इस वेले ब्लूम्सबरी पब्लिकेशन जिहड़ी एक बड़ी रेप्यूटेड दुनिया का पब्लिकेशन हाउस है, उन्होंने इंडिया चैप्टर भी है जी। और उस तो पहला असी देखिया भी कदे ऑक्सफोर्ड कैंब्रिज ये पब्लिकेशनस सी। फिर भारत दे विच ज्यों-ज्यों हालां उत्थे कोई लोकां दा किताबां पढ़न दा शौक तो नहीं है, पर जदों पेनगुइन वालियां ने उत्थे शुरू कीतियां पब्लिकेशनस फिर बहुत सारे छपन लग गईयां। हालांकि जिहड़े उत्थे उन्हां दे दूसरे इंडियन पब्लिशर रहे ने वो तो कदे राइटर नूं 500 रुपया रॉयल्टी भी दे के राजी नहीं सी। मैं एक बारी साहिर लुधियानवी के हवाले नाल पढ़ रहा सी कि उस दियां नज़मां दिल्ली के किसी पब्लिशर ने छापियां और उस तो बाद उन्हें उन्होंने 2 साल बाद 500 रुपया कि किन्ने दा चैक भेजा तो उन्हें माफ़ी भी मंगी कि जी मैं मतलब तुहानूं ज़्यादा नहीं दे सकता, इन्ना ही है। तो उन्हें साहिर लुधियानवी जिहड़ा कई सालों तो छप रहा सी, उन्हें उन्होंने कहा कि नहीं लाला जी तुहाडा बहुत शुक्रिया, तुसी पहले पब्लिशर हो जिन्होंने मैनू कुछ दिता, नहीं तो कोई दिंदा नहीं है। सो इस कोई शक नहीं है कि इस वेले जदों असी RSS की फंक्शनिंग देखते हैं, यही नहीं कि उन्होंने उत्थे पूरा कंट्रोल किया है। स्कूल टैक्सट बुक्स तो लैके कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़, जिवें यूनिवर्सिटी दे ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री वालों एस्ट्रोलॉजी सबजैक्ट, वेद मंत्र सबजैक्ट, ज्योतिष और उन्हां सारियां दे नाल जुड़े हुए होर लखां रुपइयां दियां ग्रांटां और हर एक नूं इस किस्म दा किन्नियां फेक हंड्रड्स ऑफ NGOs बना के हर खेतर दे विच उन्होंने पूरा कंट्रोल ले लिया ताकि और जिवें हुण कोविड-19 चल रहा है, उन्होंने अपने तौर दे उत्ते ऑर्डीनेंसिस राहीं वो स्कूलों के जिहड़े ईवन हालां इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थल्ले एजुकेशन स्टेट सबजैक्ट है, पर वो करनाटका होए दूसरा होए, जिवें टीपू सुल्तान के चैप्टर कढ़ दिते पंजाब चों, पंजाब की हिस्टरी सिख राज दे कढ़ के अपने विच किते सावरकर वाड़ दिता, किते दूजा वो काम तो कर रहे हैं। उहदे तो कोई शक नहीं है कि उत्थे पूरी तरह एजुकेशन का हिंदूकरण उन्होंने कर दिता। और असी एक दिन डिस्कस करते हैं कहा सी कि किवें जदों उन्होंने अपनियां प्राप्तियां सिखां दे मामले दस्से, उन्होंने कहा जी असी 3 चेयर्स जड़ियां ने, एक यूरोप च, एक अमरीका च, एक पता नहीं कित्थे गुरु नानक साहब दीयां टीचिंग्स ते उन्होंने प्रसारण दे लई भी जिहड़ा एस्टैबलिश गवर्नमेंट करेगी इंटरकल्चरल किसी कौंसल वालों। लेकिन ये सामने आया कि बई किवें इन्हां ने तो सारा सिखिज़म नूं अपने खाते च पाउण लई हिंदू तो भी एजेंडा है और LA दियां और दूजियां यूनिवर्सिटियां सिखां ने उसका विरोध भी किया कि भाई जे सिख ने और उन्होंने ऑलरेडी 6 चेयर्स एस्टैबलिश की तो एडी किहड़ी है कि भी RSS एस्टैबलिश करेगा गुरु नानक चेयर्स नूं। तो ये भी पार्ट चल रहा सी और इस भी कोई शक नहीं कि इससे सारे च डिबेट भी सामने आ गई कि भी किवें फेसबुक की अणखी दास जिहड़ी कि खुद RSS की एक सिंपैथाइजर ही नहीं, उन्हें खुद एंटाई मुस्लिम जिहड़े ट्वीट ने अगों शेयर कीतियां पोस्टां, अज उन्हें माफ़ी भी मंगी है जी मैं अपने मुसलमान मुलाजमां तो मंगदी हाँ ये वो। ये सामने आया भी किवें कपिल मिश्रा वर्गा बंदा जिहड़ा धमकियां दे रहा पुलिस चीफ्स के नाल खलोते जदों ट्रंप उत्थे बैठा भारत के दौरे वेड़े, और एक पासे CA के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहे हैं, शाहीन बाग च है और लखनऊ दे विच भी जिहड़ा बाग है उहदे च भी चल रहा है, और उहदे जिन्ने नफरत भरे जिहड़े ने उहदियां पोस्टां ने, इहदे बावजूद कि जिहड़ा उन्हां दा रिव्यू करदा बोर्ड उन्हां नूं कह रहा भी ये हेटफील्ड ने। इस तरह तेलंगाना का BJP MLA हुण ये तो एक इशू बन गया और ईवन कांग्रेस ने भी जिहड़ा इस नूं इहदे च उन्हां नूं लग्गा भी उन्हां कोल होर तां हुण कोई तरीका नहीं हुंदा गल करन दा। जिवें शशि थरूर ने भी शशि थरूर लेड MPs पैनल टू मीट Facebook representatives on September 2nd to discuss misuse of social media। सो ये सामने आ गया कि फेसबुक होए, उन्होंने इंस्टाग्राम है,
ਜਾਂ YouTube ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ RSS ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਕੈਂਡਲ ਜਿਹਨੂੰ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਖਬਰ ਆ ਕੇ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਟੋਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੈ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਔਰ ਖਬਰ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਤੋਂ 35 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਨਕਲੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਰਾਮਦ। ਹੁਣ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਠ ਬੇਸਡ ਇਹ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਹੋਈ ਔਰ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਦੂਜਾ, ਕਿ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਲੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਛਾਪਾ ਵੀ ਪਿਆ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲੱਗੀ ਕਾਰ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਈਵਨ ਆਰਮੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਆਰਮੀ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਰਮੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਲੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੇਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਮੇਰਠ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਘ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਨਕਲੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੇਰਠ 'ਚ ਛਾਪੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਆਰਮੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ STF ਇਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਧੰਦੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸਿਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਕਮਪੁਰ ਐਨਕਲੇਵ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਲੱਗੀ ਔਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਲਵਾਤੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਹੀ, ਪਰ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਂਚਲ, ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਛਾਪਾ ਵੀ ਪਿਆ ਉਦੋਂ ਦਰਜਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਝੰਡਾ ਲੱਗੀ ਕਰੇਟਾ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਝੰਡਾ ਲੱਗੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਪੂਰੀ ਇਹ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਕੈਂਡਲ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਬਲੂਮਸਬਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੈ 3 RSS ਨਾਲ ਐਫੀਲੀਏਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਈਟਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੋਨਿਕਾ ਅਰੋੜਾ, ਸੋਨਾਲੀ ਚਿਤਲਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰੀਨਾ ਮਲਹੋਤਰਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਰੋੜਾ, ਮਲਹੋਤਰਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਸਭ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕਈ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਿੰਦੂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਖਲੋਂਦੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਏ ਔਰ ਜੋ ਨੀਤੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਭ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਜਰਾਤੀ ਤਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸਵਾਮੀ ਦਇਆਨੰਦ, ਦੂਜਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਗਾਂਧੀ, ਦਇਆਨੰਦ ਜਿਹਨੇ ਸਤਿਆਰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਿਖ ਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦਿੱਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਜੇ ਭਰਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਭਰਾਪਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 3 ਮਾਈਆਂ 'ਚੋਂ 2 ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਮਲਹੋਤਰਾ ਔਰ ਅਰੋੜਾ, ਸੋਨਾਲੀ ਚਿਤਲਕਾਰ ਔਰ ਪ੍ਰੀਨਾ ਮਲਹੋਤਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਡੈਲੀ ਰਾਇਟਸ 2020 ਦਾ ਅਨਟੋਲਡ ਸਟੋਰੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਲੂਮਸਬਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਔਰ ਓਕੇ ਕਰਤਾ, ਕਿਤਾਬ ਛਪ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਬਾਊਟ ਟੂ ਬੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਡ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਬਲੂਮਸਬਰੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨ ਘਰਾਨਾ ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਈਵਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਬਲੂਮਸਬਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਨਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਪਾਸਡ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਬਲੂਮਸਬਰੀ ਦਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵੀਰ ਨੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ
ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੈਲ ਇਨਫੋਰਮਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ NDTV ਦੀ ਖਬਰ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਆਥਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਛਪੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲ ਸਕਾਲਰਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬਲੂਮਸਬਰੀ ਲਈ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਅੱਗੋਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਭਾਂਡਾ ਕਿਵੇਂ ਫੁੱਟਿਆ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰਾਈਟਰਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹਨੂੰ ਇਨੋਗਰੇਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੰਗੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਪਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜਿਹਦੀ ਟਵੀਟ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਉਹ ਅਣਖੀ ਦਾਸ ਨੇ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੋਂ ਕੁਝ ਕੱਢੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਨ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਖਬਰਾਂ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਲੂਮਸਬਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਵ ਵੀ ਸਾਰਾ RSS ਦਾ ਸੀ, ਨਵਾਂ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਪਣਾ ਔਰ 10 ਗੁਣਾ ਵਿਕੇਗੀ ਕਿਤਾਬ, ਸਰਕਾਰ ਵੇਚੇਗੀ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ, ਦੂਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਗੁੰਡੇ, ਔਰ ਈਵਨ ਦਿੱਲੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਨੋਨ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ CA ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇ ਬਲੂਮਸਬਰੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਛਪ ਚੁੱਕੀ ਆ ਆਲਰੇਡੀ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਇਨੋਗਰੇਟ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਈ ਜਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਇਨੋਗਰੇਟ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਲੂਮਸਬਰੀ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਥੀਆ ਕੈਪਲੇ ਮਹਿਮੂਦ ਜਿਹੜੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ ਐਂਥਰੋਪੋਲੋਜੀ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਮੇਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਜਿਹੜੀ 3-4 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਐਜ਼ ਏ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟਰ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਪ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਸਤਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਛਾਪੀ ਫਾਈਟਿੰਗ ਫॉर ਫੇਥ ਐਂਡ ਨੇਸ਼ਨ ਡਾਇਲੌਗਸ ਵਿਦ ਸਿੱਖ ਮਿਲੀਟੈਂਟਸ। ਇਹ Amazon ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਟਾਈਟਲ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੋ, ਟਾਈਟਲ ਪਿਕਚਰ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਟਾਈਟਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਲੂਮਸਬਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਵੀ, ਇਕੱਲਾ ਫੇਸਬੁੱਕ YouTube ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਰ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਣਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗਰ ਨੇ, ਜਨਸੰਘੀ ਔਰ ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਈਵਨ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਬਰਲ ਗਰੁੱਪਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ। ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨੇਬਲ ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਅਵਤਾਰ ਬਾਣੀ ਔਰ ਯੁਗ ਪੁਰਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਏ। ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, 40,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਲਿਬਰਲ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਲੂਮਸਬੈਰੀ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗਰ ਨੇ, ਅਨਟੋਲਡ ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਫਰੀडम ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਫੇਥ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ UAPA ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਦੇ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਸਫੁਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ 28 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਸਲਾ ਕੇਸ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਫਾਵਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 6 ਸਾਲ ਕੈਦ ਹੈ। 28 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਅਜੇ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ 10 ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਮਰ ਕੈਦ 10-10 ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਅਸਲਾ ਕੇਸ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ, ਔਰ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਮੈਂ ਦੇਖੀ, ਕਿਤਾਬ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦਾ ਜਾਂ ਅਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰਾਂਗਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਕਿ ਹੁਣ ਓਪਰਾ ਵਿਨਫਰੇ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਫਰੀਕਨ ਅਮਰੀਕਨ ਵੂਮਨ ਜਿਹਦਾ ਸ਼ੋਅ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 10 ਸਟੇਟ ਗਰਾਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਓਪਰਾ ਵਿਨਫਰੇ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਅਜੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਲਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਣਨਾ ਕਿ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਓਪਰਾ ਵਿਨਫਰੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੇਟ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਕੱਲਾ ਅਫਰੀਕਨ ਅਮਰੀਕਨ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਓਪਰਾ ਵਿਨਫਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਅਮਰੀਕਨ ਗੋਰੇ ਵੀ ਨੇ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਲਿਬਰਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਹੀਰੋਇਨ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਸ ਦਾ ਬੈਸਟ ਸੈਲਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸਾਬੈਲ ਵਿਲਕਰਸਨ ਨੇ ਲਿਖੀ, ਕਾਸਟ ਦਾ ਓਰੀਜਨਸ ਆਫ ਆਵਰ ਡਿਸਕੰਟੈਂਟਸ, ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਲੈਕ ਲਾਈਵਸ ਮੈਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕ ਲਾਈਵਸ ਮੈਟਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਹੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਵਰਸਟ ਫਾਰਮ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਵਰਸਟ ਹਿਊਮਨ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਵਿਨਫਰੇ, ਓਪਰਾ ਵਿਨਫਰੇ ਕੱਲੀ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬੁੱਕ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟਲੀ ਓਪਰਾ ਵਿਨਫਰੇ sent a book on caste to 100 United States CEOs, but Indians still won't talk about it. ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ 100 CEO ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਪਰਾ ਵਿਨਫਰੇ ਕਿਤਾਬ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਇਜ਼ਾਬੈਲ ਵਿਕਰਸਨਸ ਬੁੱਕ ਕਾਸਟ ਦਾ ਓਰੀਜਨਸ ਆਫ ਆਵਰ ਡਿਸਕੰਟੈਂਟਸ, ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਹਿਊਮਨ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਲਗਭਗ 4000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਸੈਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਪਾਰਥਾਈਡ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਮ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਸੀ ਸਲੇਵਰੀ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਵੀ ਉਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ
ਸਲੇਵ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਨੇ ਰੂਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਠੇ ਲਟਕ ਜਾਓ, ਸਾਰੇ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਗੋਦਾਵਰੀ ਸਰਸਵਤੀ ਚ ਨਹਾਓ, ਸ਼ੂਦਰ ਨੇ ਸ਼ੂਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟੌਪਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਜਨਮ ਜਿਹੜੀ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਕਿ ਸ਼ੂਦਰ ਨੇ ਜੰਮਣਾ ਵੀ ਸ਼ੂਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਾਹਮਣਾ ਨੇ ਬਣਾਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਜਨਮ ਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ੂਦਰ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਅੰਨ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਸਰਾਫ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਵਰਡ ਇਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਅ ਸਟਾਰਮ ਐਵਰੀਵੇਅਰ, ਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਚ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਜਾਂ ਤੂਫਾਨ ਭਰਪ ਹੈ। ਐਵਰੀਵੇਅਰ ਬਟ ਇੰਡੀਆ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਟ ਫਾਈਨਲੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕਾਸਟ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾਟ ਅ ਸਿਸਟਮ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੈਗੇਸੀ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸੈਕੂਲਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਹੀ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਦਲੀਪ ਮੰਡਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਪਰਾ ਵਿਨਫ੍ਰੇਜ਼ ਬੁੱਕ ਕਲੱਬਸ ਆਰ ਲੈਜੈਂਡਰੀ। So when Oprah sent out a new book to 100 American CEOs and 400 leaders soon after the transformative Black Lives Matter protest and called it the most important book club selection ever, the world had to pay attention। ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਓਪਰਾ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਬੈਸਟ ਬੁੱਕ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ। And when that book mentions India 136 times, ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਦੇ ਚ 136 ਵਾਰ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਹੀ ਦਸੀਆਂ ਨੇ, it becomes mandatory reading for us, ਕਿ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ 136 ਵਾਰ ਇੰਡੀਆ ਆਇਆ, ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। And yet cast the origins of our discontent by Pulitzer Prize winning African American author Isabel Wilkerson, a book that the New York Times calls an instant American classic। ਹੁਣ ਇਹ ਓਪਰਾ ਵਿਨਫਰੇ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਲਾਸਿਕ ਇਨਸਟੈਂਟ, ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਬਣਦੇ ਹੀ ਕਲਾਸਿਕ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡੀਨਰੀ ਰੁਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਕਤ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਉਹਨੇ ਸੋਚੀ ਸੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਨਸਟੈਂਟ ਅਮਰੀਕਨ ਕਲਾਸਿਕ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸਟਰਿੰਗ ਅਪ ਇੰਡੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਡਿਬੇਟ ਔਰ ਹਿਟਿੰਗ ਆਵਰ ਬੁੱਕ ਸ਼ੈਲਵਸ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਡਿਬੇਟ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਸੇਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਈਟਰ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਂਜ that other than Mumbai Mirror and Swaraj, ये दो publications ने इन्होंने उदा नोट, no Indian platform media platform has reviewed or published excerpts from the book yet। कि अजय तक इधे बावजूद कि बेस्ट सेलर, न्यूयॉर्क टाइम, इंस्टेंट क्लासिक, ओपरा विनफ्रे, फ्री send CEOs, executives, political leaders, similarly no TV channel has discussed it yet। किसे इंडिया दे टीवी चैनल ते दी डिस्कशन नहीं। Let's hope that this epistemic gap will be fulfilled sooner or later, especially because the word caste, which is an Indian construct, finds as many as 1469 mentions in Wilkerson's book, including in the title। और मैंने लगा भी ये भी एक क्लासिक वर्ड है, याद रखना भी सौखा है। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ 1469 ਚ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 1469 ਵਾਰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਸਟ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਇਨ ਇਟਸ ਟਾਈਟਲ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੇ ਸਕਾਲਰ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਅੱਗੋਂ ਰਾਈਟ ਅਪ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਇੰਨੀ 1469 ਵਾਰ ਕਾਸਟ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ 100 ਵਾਰ ਇੰਡੀਆ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਹੋਇਆ ਇਹ ਖਬਰ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਦਲਿਤ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਫੇਸ ਸੋਸ਼ਲ ਬਾਈਕਾਟ ਇਨ ਓਡੀਸ਼ਾ ਆਫਟਰ ਗਰਲ ਪਲਕਸ ਫਲਾਵਰਸ ਫਰੋਮ ਅਪਰ ਕਾਸਟ ਮੈਨਸ ਗਾਰਡਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਦਲਿਤ ਬੱਚੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ
ਪਸੰਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੁੰਦਾ ਡਾਊਨ ਟ੍ਰੋਡਨ, ਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਖਬਰ ਧੈਨੀ ਕਨਲ ਦੀ ਹੈ, ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ। ਅਰਾਊਂਡ 40 ਦਲਿਤ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ were subjected to social boycott for over a fortnight after 15-year-old girl plucked flowers from the garden of an upper caste man in Odisha's Dhankar district, officials said on Sunday. ਹੁਣ ਇਹ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦਲਿਤ ਸ਼ੂਦਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੱਚੀ, ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕਾਸਟ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਖੇਤ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਗ ਚੋਂ ਫੁੱਲ ਤੋੜੇ, ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਤੋੜ ਲਿਆ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ 40 ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਸ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਨੇ ਉਹ 40 ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਬਾਈਕਾਟ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਗਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪੱਠੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇਣੇ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿਸੇ, ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਕੁ ਦਲਿਤ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਉੱਥੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਲਿਤ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਵਰ ਦੈਨ ਸਬਜੈਕਟਡ ਟੂ ਸੋਸ਼ਲ ਬਾਈਕਾਟ, ਦੇ ਵਰ ਡਿਨਾਈਡ ਰਾਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਏ ਲੋਕਲ ਸ਼ਾਪ ਐਂਡ ਬਾਰਡ ਫਰੋਮ ਅਟੈਂਡਿੰਗ ਸੋਸ਼ਲ ਇਵੈਂਟ। ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਸੀ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਈਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਬਾਈਕਾਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 700 ਫੈਮਲੀਜ਼ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 40 ਦਲਿਤ ਨੇ, ਟੋਟਲ ਬਾਈਕਾਟ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ the girl's father claimed that Dalit representatives had also tendered an apology following the incident, ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਐਕਟ ਹੈ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਆ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਡੀਪ ਹੈ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰੋ ਕਿ ਜੀ ਓਪਰਾ ਵਿਨਫਰੇ ਨੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਟਜ਼ਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਿਨਰ ਰਾਈਟਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਇਨਸਟੈਂਟ ਕਲਾਸਿਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਬਿਆਨਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹੀ ਜਦੋਂ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਬਾਂਗੇ ਦਰਾ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨਜ਼ਮ ਕਹੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਹ ਸ਼ੂਦਰ ਕੇ लिए हिंदुस्तान गम खाना है, दर्दे इंसानी से इस बस्ती का दिल बेगाना है, फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्द कामिल ने जगाया ख्वाब से। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਦਲਿਤ ਦੇ ਲਈ, ਸ਼ੂਦਰ ਦੇ ਲਈ ਗਮ ਖਾਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖੋ ਗਮ ਖਾਨਾ, क्योंकि दर्द इंसानी से इस बस्ती का दिल बेगाना है। कि इंसानी दर्द ते इस बस्ती दी समझ ही नहीं है, इन्हां लई तां बेगाना है। और फिर वो गुरु नानक जदों उन्होंने इस तो बाद गुरु नानक साहब की आमद दी और मर्दे कामिल किया, क्योंकि वो आवाज़ उठी फिर पहली बार उस धरती के उत्ते गुरु नानक साहब ने बुलंद आवाज़ किया कि नीचा अंदर नीच जात, नीची हूँ अत नीच, नानक तिन कै संग साथ, वड्डियां स्यों क्या रीस, जिथे नीच समालियन तिथे नदर तेरी बख्शी। ਤੁਸੀਂ ਨੀਚ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ੂਦਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਨਾਨਕ ਤਿੰਨ ਕੇ ਸੰਗ ਸਾਥ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰਾਮਤ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਬੇਸ ਹੈ। और मैं अक्सर ये स्टेटमेंट दिंदा कि सिक्स ऑफ द दलित्स बाय द दलित्स फॉर द दलित्स। ये रेवोल्यूशन जिहड़े गुरु नानक साहब दे नाल शुरू हुंदा है, जिथे उस बराबरी दी गल है, संगत और पंगत, एक थां ते बैठ के इबादत करना, एक थां ते सरोवर दा कानसैप्ट, जबान दा हरमंदर,
ਚਾਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚਾਰੋਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਸ਼ਤਰੀ ਵੈਸ਼ ਸ਼ੂਦ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ। ਔਰ ਇਹੀ 230 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 1469 ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਆਰਡਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 80,000 ਦੇ ਇਕੱਠ ਚੋਂ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਤੇ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਆਰਡਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਲ ਨਾਸ, ਕਰਮ ਨਾਸ, ਵਰਣ ਨਾਸ, ਭਰਮ ਨਾਸ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਵਡਿਆਈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸਾਵਰਨ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਨ ਕੀ ਜ਼ਾਤ ਵਰਣ ਕੁਲ ਮਾਹੇ ਸਰਦਾਰੀ ਨਾ ਭਈ ਕਦਾਹੇ ਤਿਨ ਹੀ ਕੋ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉ ਤਬ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਜ਼ਾਤ ਚ ਵਰਣ ਚ ਕੁਲ ਚ ਸਰਦਾਰੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਤਿਨ ਹੀ ਕੋ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਓ, ਸਰਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਨ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਦੇਉ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਹਮਰੀ ਗੁਰਿਆਏ ਜੀ। ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।